We will wait for 2 to 3 minutes. So once all will gather, then we'll continue it. So guys, before students join, I will give one instruction. Few students have are remained to fill the scholarship form. So the roll numbers I will tell. Roll number 06, Saugule Sakre Srushti. A09 Jagtap Purva. A11 Kangale Anuradha. A18 ढेकने अभिजीत. A22 गोसावी प्रतीक. A31 पाटिल महक. A34 सुयश. A38 कडलसकर गणेश. A44 कुलकर्णी समर्थ. ठीक आहे, एवढ्यांचा स्कॉलरशिपचा फॉर्म राहिलेला आहे. तर काय असेल ते पडदिशी संपवून टाका. ओके, नाउ लेट अस वी विल कंटिन्यू विथ द लेक्चर. So unfortunately net got disconnected, so I was helpless, so I continued with this one. So what we were discussing, आपण काय डिस्कस करत होतो? अरे 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 हा काय? Braking jet. We were discussing the braking jet. So what the braking jet does? So braking jet. So what we discussed, when we want to stop the turbine working, जेव्हा आपल्याला टर्बाइनचं वर्किंग थांबवायचं असतंय, किंवा when we stop turbine working or runner rotations, then we cut off the water supply from main nozzle and start the water supply from the braking jet. Clear? The braking jet is applied on the reverse side of the bucket.
which helps to reduce the speed of runner. Okay, this is the function of braking jet. Okay, so remember, braking jet is used to stop the runner. Braking jet is used to stop the rotations of runner. रनरचे रोटेशन्स थांबवण्यासाठी ब्रेकिंग जेट हा वापरला जातो. क्लिअर? लक्षात राहील का? हे सोपं आहे एकदम. काय केलं जातं? एकदम सोपं आहे बघा, इथं दाखवतो तुम्हाला. I will show you. So when we want to stop this rotation, see currently runner is rotating in this direction, in anti-clockwise direction. So when we want to stop it, we will cut off this supply and we will start supply from this nozzle. या nozzle मध्ये आपण असा water supply चालू करतो. So what this water supply does, this water supply applies the force over this bucket in opposite direction. या opposite direction नी force apply करतो. Okay? आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ह्या रनरचं स्पीड कमी कमी होत जातं. अँड अ स्टेज कम्स when the runner will stop rotating. Okay, that is why its name is braking jet. Braking jet is used to apply the brakes. Brake apply करणे म्हणजे थांबवणे. I think braking jet is used to apply the brakes. Okay, got this? Then this one, this you can call as, this is the casing. हे आहे केसिंग. दिस हे जे सराउंडिंग्स आहे ना, हे केसिंग आहे. गेटिंग? केसिंग कशासाठी लागतं? वाय केसिंग इज रिक्वायर्ड? टू प्रिव्हेंट दी स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर. इथं पाणी स्ट्राईक झाल्यानंतर ते इकडे तिकडे उडू शकतं ना, तर ते थांबवण्यासाठी केसिंग असतं. सो केसिंग वर्किंग इज नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट. नोबडी विल बी आस्किंग यू. सर, हा ते पाणी कुठे जाते? हा बकेट वर जे पडते ते पाणी हा कुठे जाते? इथून मोकळा रस्ता असतो. गेटिंग? So the drawing has not shown it, so let me show it, let me correct it. Okay. Okay. हे असा टर्बाइन आहे आपला. तर इथं वेंट असते. सो फ्रॉम हियर वॉटर इज left out, and we make the water to leave from this portion. Okay, and this is called as tail race. Tail race. Tail race means मुख्य प्रवाह. Tail race in Marathi we call it as मुख्य प्रवाह. It's tail race. Okay, मुख्य प्रवाह. So have you heard this word? Just for time pass. Tell me the tail of tell. Can anyone tell me the meaning of this? Tell me the tail of tell. Asach, every time when I teach the tail race, no, I ask this question. Tell me the tail of tell. Anyone? No? ठीक है. You Google it, check it. What does this sentence mean? And then tell me. Okay. Tell me the tail of tell. ठीक आहे. सो लेट अस विल कंटिन्यू. सो इथलं पाणी हे मुख्य प्रवाहाला जातं. ह्याला म्हटलं जातं टेल रेस. क्लिअर? म्हणजे काय केलं आपण, डॅम मधलं ना, कुठेतरी कुठेतरी हे असतं ना, काय असतं, धबधबा वगैरे असतो का नाही असा, वॉटरफॉल वगैरे, त्या ठिकाणी आपण फक्त काय करतो, देर ॲट दॅट पोझिशन वी कन्स्ट्रक्ट द डॅम. सो एनी हाऊ वॉटर इज गोइंग टू फॉल डाऊन. So that is how what we just simply do is we convert that kinetic energy into mechanical energy and then we leave the water to tail race. त्याच्यानंतर हे पाणी मुख्य प्रवाहाला सोडून दिलं जातं. This water is then leaves to the tail race. Okay. So any else doubt? अजून काही डाऊट ह्याच्या वर्किंग मध्ये?
डन विथ. ओके, सो याचे ॲडव्हान्टेजेस काय असतात? सर पेनस्टॉक बेंड काय करतात म्हणलं तुम्ही? पेनस्टॉक बेंड म्हणजे काय फक्त माहिती का, इथं पेनस्टॉक ही स्ट्रेट असते. पेनस्टॉक बेंड इज जस्ट गिवन, नेम गिवन है ना, इट्स अ मेन पेनस्टॉक. स्ट्रेट लाईन आहे ना, इट्स अ स्ट्रेट पाईप अँड ॲट समटाइम्स वी नीड टू बेंड. नो, आपल्याला त्याला बेंड करावंच लागेल ना, डायरेक्टली वी कॅनॉट यूज इट है ना. सो दॅट इज हाऊ इट इज सिम्पली अ बेंड. हा एक सिंपल बेंड आहे, इट इज नथिंग एल्स मोर दॅन दॅट. Okay, it is simply a bend this way, just to turn the pipe, nothing else. So what we have seen is the working of penstock. So what is important is working of penstock. That you understood? Yes, sir. हा, penstock working समजलं ना? हा, तेच. Penstock सर bend is तुम्ही just a ते bend. हा बकेटचा आकार तसं कसते ते सांगणार होता. हा, हो, ते राहिलं आहे का नाही. सो वी फॉरगॉट दॅट. लेट अस विल कंटिन्यू विथ दॅट. बकेटचा आकार तसा का असतो बघूयात. सपोज एक अशी भिंत आहे, एक भिंत आहे बरं का अशी. तुम्ही इथं उभा आहात, यू आर स्टँडिंग हिअर, यू आर स्टँडिंग हिअर. सो यू आर हॅव्हिंग ए बॉल इन युअर हँड. तुमच्या हातामध्ये बॉल आहे, तुम्ही पकडलाय बॉल, यू आर होल्डिंग ए बॉल इन युअर हँड. आणि तुम्ही तो बॉल एकदम जोरात, खूप जोरात भिंतीवरती टाकला. काय होतं? हा बॉल आहे हातामध्ये, हा एकदम जोरात पूर्ण ताकद लावून भिंतीला मारला, काय होतं? रिव्हर्स बॅक येतो, रिव्हर्स येतो. बॉल रिव्हर्स येतो, आहे की नाही? बॉल रिव्हर्स येतो, एकदम रिव्हर्ट बॅक होतो. तसंच जर आपण एकदम हे पाणी विथ व्हेरी 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 हाय कायनेटिक एनर्जी, इफ विल मेक इट टू स्ट्राईक हिअर, हे पाणी जर जे हाय कायनेटिक एनर्जीचं आहे ते इथं जर स्ट्राईक झालं तर तेच पाणी इथून रिबाउंड होईल, बरोबर आहे का नाही? इथं आलं, इथं धडकलं आणि माघारी येईल. सो माघारी येताना ते पाणी काय करतं, हे जे पुढून येणारं पाणी आहे ना, याची कायनेटिक एनर्जी डिक्रीज करतं. हे रिबाउंड होणारं पाणी काय करतं, इथून पुढून येणारं जे पाणी आहे हे एंटरिंग वॉटरची कायनेटिक एनर्जी डिक्रीज करतं. कारण बघा, इथून पाणी चाललंय आणि इथून एक पाणी माघारी येत आहे. These two will collide and in turn its kinetic energy will be lost. त्याच्यामुळे ह्याची कायनेटिक एनर्जी काय होईल? लॉस्ट होईल. ह्याची कायनेटिक एनर्जी लूज होईल. म्हणून मग काय केलं जातं, म्हणून मग या बकेटला असा शेप दिला जातो, असा. आता ह्या शेपमुळे काय होईल, ह्या अशा शेपमुळे काय होईल, जस्ट टेल मी. जर बकेटचा असा शेप घेतला आपण, अशा शेपची बकेट जर आपण घेतली तर काय होईल, वॉटर इथं सरळ येईल, स्ट्राईक होईल वॉटर याच्यावरती. वॉटर याच्यावर स्ट्राईक झाल्यानंतर ते दोन भागामध्ये असं विखुरलं जाईल. म्हणजे वॉटर एका स्ट्रेट लाईन मध्ये असं येणार आणि त्याच्यानंतर इथं बकेटला स्ट्राईक होणार. बकेट अशी आहे, त्याच्यामध्ये हा स्प्लिटर बसवलेला आहे, असा स्प्लिटर आहे त्याच्यामध्ये. सो वॉटर जेट इथं येईल, इथं स्ट्राईक होईल, इट विल गेट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. हाफ पार्ट विल गो ऑन दिस साइड and half part will go on this side. Getting it? So this is how water jet is splitted into two types, into two, what we can say, two streams. दोन streams मध्ये त्याचं splitting झालं. This is how it entered from this direction. Then here with the help of splitter, it got split into two parts, one on this side, another on this side. ओके, नो रिबाउंड्स. इथं काय झालं असतं, इफ यू वुड हॅव केप्ट इट ऑनली इन दिस वे, जर आपण फक्त सर्क्युलर ठेवलं असतं, जर हे वापरलं नसतं तर काय झालं असतं, वॉटर वुड हॅव रिबाउंड, पाणी रिबाउंड झालं असतं आणि त्याच्यामुळे काय होतो, कायनेटिक एनर्जीचा लॉस होतो. त्याच्यामुळे हा असा स्प्लिटर वापरला जातो. त्याच्यामुळे वॉटर हे दोन स्ट्रीम्स मध्ये डिवाइड होतं, हाफ इकडे जातं, हाफ इकडे जातं आणि इथून जाऊन ते खाली पडतं.
त्याच्यासाठी हा शेप असतो. त्याच्यानंतर बघा इथं खाली कट दिलाय, आहे की नाही, इथं कट दिलाय खाली, तर हा कट कशासाठी असेल, तर बघा इथं वॉटर जेट आहे, वॉटर जेट आहे. जर तो आपण कट दिला नाही तर हे जे बकेट आहे की नाही, दिस बकेट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ओव्हर दिस. ते बकेट याच्यावरती फ्लोट होत राहील. इट विल नॉट एंटर इन टू दी फ्लो. ते फ्लो मध्ये येणारच नाही. बट दिस बकेट विल कीप ऑन फ्लोटिंग. या भागावरती, या वॉटर जेट वरती ते फ्लोट होत राहील, तरंगत राहील. बकेट विल कीप ऑन फ्लोटिंग. मग ते होऊ नये, ऍज इट शुड एंटर इन टू दी फ्लो, ते फ्लो मध्ये एंटर व्हावं त्याच्यासाठी इथं कट दिलाय. बिकॉज ऑफ दिस कट पोर्शन the bucket enters into the flow. Bucket flow मध्ये enter होतो. Okay, so see, don't worry, nobody will ask you to explain this part. हा पार्ट तुम्हाला कोण एक्सप्लेन करा, सॉरी, परीक्षेमध्ये कोण विचारणार नाही. Keep just it for your knowledge. Why such a shape is given? Okay, so why the bucket is given such a shape, that you remember. Clear? अशा प्रकारचा त्याला शेप दिलेला असतो बकेटला, this way. Understood? येस सर. ओके, सो हे कुठे गेला, हा, हे ऍक्च्युली वर्क होता. इथं अशी इलेक्ट्रिसिटी तयार होते, है ना. काय करतो, हा रोटेट होतो, हा रोटेट होऊन रोटेशनल मेकॅनिकल एनर्जी तयार करतो. दिस रोटेशनल मेकॅनिकल एनर्जी इज गिवन हिअर टू दी जनरेटर. ही एनर्जी जनरेटरला दिली जाते. जनरेटर कन्वर्ट्स दिस रोटेशनल मेकॅनिकल एनर्जी इन टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So now we will discuss its few advantages. First advantage, it requires the less discharge. याला कमी डिस्चार्ज लागतो, है ना. हा कसा आहे, सो इट इज a high head and low discharge type of turbine. Remember this. Correct? So Pelton wheel is a high head and low discharge type of turbine. So advantage is only this much, huh? Advantage is only this much. It requires the less discharge. Then second advantage, working principle is simple, or simple working principle. Then no complicated construction. याचं कन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड नाहीये, याचं कन्स्ट्रक्शन फार सोपं आहे. बघा ना किती सोपं आहे. याच्यामध्ये काय, किती कंपोनेंट्स आहेत, अगदी थोडे कंपोनेंट्स आहेत. एक रनर आहे, रनरला बकेट लावले, इकडे नोझल आहे, स्पियर मेकॅनिझम आहे, डिफ्लेक्टर आहे आणि ब्रेकिंग जेट आहे, झालं. Only these many components. So very limited number of components. So that is how we can say no complicated construction. So justify this, sir, justify this. How you are calling it no complicated construction? So when we will see the Francis turbine and Kaplan turbine, at that time you will understand how it is having less complicated construction. Clear? त्यावेळेस तुम्हाला समजून जाईल हे. Now disadvantages. The first disadvantage of this turbine is the site selection is very difficult. साइट सिलेक्शन या अशा प्रकारच्या डॅम साठी, अशा प्रकारचा टर्बाइन इन्स्टॉल करायला डॅम कन्स्ट्रक्ट करावा लागतो. त्या डॅम साठी जी साइट सिलेक्शन करावी लागते, म्हणजे जागा निवडावी लागते, ते साइट सिलेक्शन फार अवघड आहे. कसं काय, तर बघा साइट सिलेक्शनला क्रायटेरिया काय काय आहेत. हेड जास्त पाहिजे, म्हणजे ग्राउंड पासून जिथं वॉटर सोर्स अवेलेबल आहे तिथली हाईट खूप जास्त पाहिजे, है ना. हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. सगळीकडेच तसं असतं असं नाही. Getting it? So that is how its site selection is very difficult.
Second disadvantage, the sites available are far from the consumers. Hence, what we can say, the transportation of energy or produced energy costs more. जसं की आता आपण म्हटलं की याचं साईट सिलेक्शन डिफिकल्ट आहे आणि ह्याच्या ज्या साईट्स अवेलेबल आहेत ना त्या खूप दूर आहेत. कोणापासून दूर आहेत? कन्झ्युमर्स पासून. कन्झ्युमर म्हणजे कोण? तर आपण जे लोक वीज वापरतात ते सगळे झाले कन्झ्युमर्स. तर कन्झ्युमर्स पासून ती साईट खूप लांब आहेत. कन्झ्युमर पासून त्या साईट खूप लांब आहेत. त्याच्यामुळं जिथं वीज तयार होते तिथून कन्झ्युमर पर्यंत आणायला त्याला खूप खर्च येतो. So this is transportation of produced energy costs more. ती एनर्जी ट्रान्सफर करायला खर्च जास्त आहे. क्लिअर? हा एक डिसएडव्हान्टेज. एवढे दोनच डिसएडव्हान्टेज लिहा. याचा अजून एक चौथा ऍडव्हान्टेज आपण म्हणू शकतो त्याला, it works at atmospheric pressure. आता हे काय सर? सो दिस ॲडव्हान्टेज आय विल एक्सप्लेन व्हेन वी विल कव्हर फ्रान्सिस टर्बाइन अँड कपलान टर्बाइन. फ्रान्सिस आणि कपलान टर्बाइन आपण शिकलो की तुम्हाला याचे ॲडव्हान्टेजेस मी एक्सप्लेन करतो. ओके, इन डिटेल ॲडव्हान्टेजेस आय विल एक्सप्लेन यू ॲट दॅट टाइम. आणि ॲप्लिकेशन्स, सगळ्या टर्बाइन्सना एकच ॲप्लिकेशन लिहायचं, बेस लोड प्लांट. Or in detail, it is used as a base load plant. एकच ऍप्लिकेशन सगळ्याचं. आता बेस लोड म्हणजे काय? तर मला आधी सांगा तुम्ही, आपल्या घरात लाईट गेल्यानंतर किंवा एखाद्या दुकानामध्ये, एखाद्या मॉलमध्ये लाईट गेल्यानंतर काय करतात? घरामध्ये करत नाही आपण, पण एखाद्या दुकानामध्ये, एखाद्या मॉलमध्ये, एखाद्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लाईट गेल्यानंतर काय केलं जातं? एखाद्या फंक्शन मध्ये, लग्नात कोणाच्या तरी जनरेटर लावतात. जनरेटर लावतात. दॅट जनरेटर इज कॉल्ड ॲज पीक लोड प्लांट. तो झाला पीक लोड प्लांट. म्हणजे काय? मला जेव्हा गरज आहे तेव्हा चालू करा, माझी गरज संपली का बंद करून ठेवा. सो व्हेन आय नीड इन इमर्जन्सी, इमर्जन्सी मध्ये लागला, स्टार्ट इट. इमर्जन्सी एंड्स, स्टॉप इट. त्याला म्हणायचं पीक लोड प्लांट. आणि दुसरा बेस लोड प्लांट. बेस लोड प्लांट कीप ऑन वर्किंग ऑलवेज. तो कंटिन्यू चालू असतो, 12 महिने तो चालूच असतो. का बरं? आपल्याला दररोज लाईट लागते, ती कुठून येते? ती अशा प्लांट्स मधून येते. तर ह्या प्लांट्सना म्हटलं जातं बेस लोड प्लांट्स. मीन्स द प्लांट्स विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द एनर्जी. जे प्लांट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल आहेत आपल्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाय करायला, त्या प्लांट्सना म्हटलं जातं बेस लोड प्लांट. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन पीक लोड प्लांट अँड बेस लोड प्लांट. जनरेटर जो आहे तो पीक लोड प्लांट येतो आणि टर्बाइन्स, सॉरी, हे जे हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स आहेत हे सगळे प्लांट येतात बेस लोड प्लांट मध्ये. अंडरस्टूड दिस? सो हिअर ॲट वी हॅव कवर्ड दी पेल्टन व्हील टर्बाइन. इथं आपण पेल्टन व्हील टर्बाइन कंप्लीट केलं. तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे? ही ड्रॉइंग महत्वाची आहे आणि ह्यांच्या कंपोनंट्सचे एक्सप्लेनेशन. ओके, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कंपोनंट्स, दिस यू नीड टू रिमेंबर अ लॉट. Okay, now the next turbine we are going to start is Francis turbine. So let me show you the video first.
See, this is hydropower plant. It's working, it's shown. See how much it is written, 600,000 liters per second. This is the flow rate, 600,000 liters per second. See how much water is getting flown out. Just see the size, na size. These are the gates. Size. See, human is standing here. So what is the size? This is water traveling. See, this is actually a Kaplan turbine, but there is only difference in the rotor of Francis turbine and Kaplan turbine. याच्या फक्त रोटर मध्ये फरक आहे, बाकी सगळं सारखं असतं. So that is why I am showing you this video, but just see how it is constructed. कसा बनवलाय ते फक्त बघून घ्या. सर म्यूट झाले. हॅलो, सॉरी, काय म्हणताय? Someone said something? No? Okay. काय नसतं सर. हा जनरेटर होता बरं का आत्ताचा. हा जनरेटर फ्लोअर आहे, हा जनरेटर आहे. हा जनरेटरचा स्टेटर आणि रोटर असतो ना, तो हा स्टेटर रोटर. हा रोटर, हा कडेचा स्टेटर. स्टेटर आणि रोटर. हे सिव्हिल इंजिनियर, ते जनरेटर होतं ते इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. सिव्हिल इंजिनियर वाल्यांचं काम, हे मेकॅनिकल वाल्यांचं काम. इथं तुमचा टर्बाईन बसवणार आहे आत. हे जे आहे ना, हे केसिंग आहे तुमचं, केसिंग. बघा इथं छोटा एरिया केसिंगचा, इथं मोठा एरिया केसिंगचा. केसिंग इज हॅव्हिंग व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया. इथं जास्त एरिया, इथं छोटा एरिया. हा असा पूर्ण टायर सारखा आहे, त्याला मधून ओपनिंग आहे. इथं जनरेटर वरती. हा बघा, ही इथं तुमचा येणार आता टर्बाईन. याच्यात हे गेट्स आहेत पाण्याचा फ्लो कंट्रोल करायचे, वाल्व्स म्हणू शकता तुम्ही. आणि हा मध्ये बसणार तुमचा टर्बाईन. टर्बाईनचा रोटर हा इथं बसणार. सी इथल्या हे मुवमेंट बघा यांची.
हे ह्याची आणि ह्याची मुवमेंट बघा काय होते, ह्याची आणि ह्याची मुवमेंट. शाफ्ट. मॅन्युफॅक्चरिंग चालू आहे बरं का टर्बाईनचं. So complete details they have shown here. Gearboxes and all and all and all. Okay, so a brief I have shown. In detail we will see in tomorrow's lecture. So actually I also have lecture on next division. So we'll stop here. Tomorrow also I will show you in detail the video and also we will discuss the details. Okay. ठीक है. Thank you guys then. We'll stop here.